In Bohr atom model, the de Broglie wavelength of electron, which is in orbit around hydrogen atom, is given by lambda is equal to h by e square root of 4 pi epsilon 0 r by m. That was our equation number 1. And the condition for stability of orbit is given by the circumference is integral multiple of de Broglie wavelengths. 2 pi rn is equal to n lambda. So from this, we can find an expression for rn, the radius of the permissible orbits. So Rn is given by, so substitute lambda from equation 1. So 2 pi Rn is equal to n times lambda is h by e square root of 4 pi epsilon 0 r by m. Square this equation, we will get 4 pi square Rn square is equal to n square h square divided by e square. Then 4 pi epsilon 0 r by m. So is 4 cancels, 1 pi cancels, then this 1 rn cancels. So you can get rn is equal to n square h square epsilon 0 divided by this pi m e square. This is equation 3, where n is the quantum number 1, 2, 3, etc. So this is the expression for different radius of permissible orbits. Now the radius of innermost orbit, that is called Bohr radius. Bohr radius of hydrogen atom. That is R1, when I put n is equal to 1. R1 is equal to n square n is 1, so this is h square epsilon 0 divided by pi m is 0, pi m e square. So if you substitute the value of Planck's constant epsilon 0, pi m and e, you will get this is 5.292 into 10 raised to minus 11 meters. And this is denoted by the letter A0. Bohr radius or R1 is denoted by the letter A0. Now other radii can be, so here Rn can be expressed in terms of Bohr radius. Here n square, h square epsilon 0 pi m is e square. N square ഒഴിച്ച് ബാക്കി ടേമുകളെല്ലാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ A0 എന്ന് വിളിച്ചത്. സോ n സ്ക്വയർ A0 ഫസ്റ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർ റേഡിയസിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് n സ്ക്വയർ A0. അപ്പോൾ ഈ എയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവും ഈ ഇക്വേഷനും ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റ്. Rnൻ്റെ വാല്യൂ n 1, 2, 3 ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ 3. Now you can, ഇനി അടുത്ത ബോർ മോഡലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എനർജി ലെവൽസും സ്പെക്ട്രമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. Energy levels of H atom. We know the total energy is given by E is equal to minus E square by 4 pi epsilon 0 Rn. A planetary model centripetal force ഇതും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്, ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ 4 pi epsilon 0 r. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കലി ഏത് റേഡിയസും പോസിബിൾ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ബോർ മോഡലിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് വരുന്ന ഓർബിറ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. Rn ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഞാൻ ഇ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. So equationൽ Rn substitute ചെയ്താൽ you will get En. Substitute from equation 3 for Rn. So if you substitute, you will get En is equal to m e power 4 divided by 8 epsilon 0 square h square into 1 by n square. വളരെ സിംപ്ലി Rn ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. So this is the expression for energy levels. Here also, this is equation 4. Here also n is 1, quantum number 1, 2, 3, etc.
Now suppose n equal to 1, ഫസ്റ്റ് റേഡിയസിലെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ എനർജി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് E1. E1 is equal to എന്താണ് അതിൽ 1/n². n equal to 1 ആണെങ്കിൽ 1/1 is 1. So m e power 4 divided by 8 epsilon 0 square h². ഈ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് -2.18 into 10⁻⁻18 joules. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് R1 എന്നുള്ള ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ് E1. E1 ഈസ് -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സ്. നെഗറ്റീവ് ആണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ഈ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടഡ് ആണ്, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഇനി അടുത്ത എനർജി ലെവൽസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? En is given by En is equal to this term into 1/n². ഈ ടേമാണ് നമ്മൾ E1 -13.6 EV എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നേരത്തെ റേഡിയസിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ E1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n² എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹയർ ലെവൽസും ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, E1 മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എനർജി ഓർബിറ്റിലെ എനർജി വാല്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ Rn is given by Rn is equal to n² A0, where A0 is R1 innermost orbit or Bohr radius, that is given by 5.29 into 10⁻⁻11 meter. So similarly En is given by equation 4, where the energy of first orbit is -13.6 eV and higher levels En is equal to E1 by n². ഇതിൻ്റെ ഈ എനർജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ എനർജീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ n equal to 1 നമ്മൾ കണ്ടു E1 ആണ് -13.6 EV. അതിന് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. E1 ഈസ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ. R1 ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഇതിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് എനർജി വരുന്നത് R1 അല്ലെങ്കിൽ E1 വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ R2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി E2 ആണ്. E2 നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. E1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n². E1 -13.6 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ n equal to 2 ആണ്. സോ 2² അല്ലെങ്കിൽ 4 ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ 4ക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാം -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അതാണ് E2 സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ. ദെൻ അതുപോലെ n equal to 3 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ തേർഡ് ലെവൽ, ഫോർത്ത് ലെവൽ, അങ്ങനെ ഹയർ ലെവൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ E1 ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന ലെവലുകളെയൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ E2നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, E3 സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ E1 ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, E2 ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, E3 സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അങ്ങനെ എനർജി ആസ് n tends to, so E2, E3 etc. are excited state. Now as n tends to infinity, അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ലാർജ് n വാല്യൂസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും? E1 by n². n ലാർജ് ആണെങ്കിൽ that tends to En tends to 0. En tends to 0. En 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ എനർജി 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ബൗണ്ടഡ്. എനർജി നെഗറ്റീവ്, ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമാണ് അത് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ En 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൗണ്ടഡ് അല്ല. ഇനി En പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ, 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് En പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ബൗണ്ടഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ. അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണാണ് ടോട്ടൽ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്. ഇനി ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി? അയണൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ദ വർക്ക് നീഡഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ഫ്രീ ആക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട എനർജിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എനർജി. അത്രയും എനർജി കൊടുത്താലാണ് നമുക്കതിനെ, ഈ ഇലക്ട്രോണെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ -C1 ആണ്. സോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എനർജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ 13.6 ആണ് ഇതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ എനർജി ലെവൽസ് നോക്കാം. സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ ഈസ് ലാർജ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡും സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡും ഈ E2 E3 തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കുറവാണ്, എനർജി സെപ്പറേഷൻ കുറവാണ്. പിന്നെ സെപ്പറേഷൻ കുറഞ്ഞ് വന്ന് അവസാനം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് n tends to ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇനി ലാർജ് n വാല്യൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർബിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഓർബിറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് എന്നാണ് ബോർ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ് അത് ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് വരുന്ന, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ആ വേവിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോണിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ എനർജി ലെവൽസും ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഒന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ്. സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കംഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ഓക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ്. ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഈ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറയുന്നത് ഈ എത്രയും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി E=hν എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ എനർജി ലെവൽസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇനി ഈ എനർജി ലെവൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ സീരീസ് H ആൽഫ H ബീറ്റ അതുപോലെയുള്ള ബാമർ സീരീസ്, ലൈമൻ സീരീസ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അതും ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു.